أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الأخوة في الإسلام، طبتم وطابت ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم إن مستقر رحمته في جنات النعيم مع الحبيب والقدوة محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وننال شفاعته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه. جعلنا الله نشرب من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث العظيم حبيبنا أفضل الخلق وأفضل من آمن بالله وصلى وصام وزكى وحج واعتمر لله يوضح لنا حقيقة الإسلام ودعائمه وأركانه. يقول النووي في شرح مسلم: اعلم أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه. فالإسلام لا يقتصر على هذه الأمور الأربعة فقط، بل يشمل أعمالا وشعبة كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الأمور لتكون بمثابة دعائم، كما قال في رواية أخرى: بني الإسلام على 5 دعائم. فهو كالبنيان. فالخصال الأخرى في الإسلام ما هي إلا تتمة لهذا البنيان، فإن نقصت أو انتفت نقص البنيان ولكن لا يزول، ولكنه يزول بزوال هذه الأربعة جميعا أو بفقد الشهادتين والعياذ بالله. Dans ce hadith que nous venons de citer, il a été dit rapporté par Bukhari et Muslim, les deux recueils les plus sûrs en islam après le Coran, que le fils de Omar, qui s'appelle Abdullah, dit que j'ai entendu le messager d'Allah dire que l'islam est bâti sur 5 principes. Le premier principe, c'est la profession de foi. Il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. La prière, ça veut dire les 5 prières quotidiennes. L'aumône veut dire l'aumône légal. Jeûne de Ramadan et le pèlerinage. Celui qui a rapporté ce hadith, Abdullah ibn Omar,
C'est un jeune sahabi, jeune compagnon, qui embrassa l'islam très jeune et immigra avec son père et sa mère de la Mecque à Médine et a exprimé sa volonté de participer à la bataille de Badr. Mais le messager d'Allah s'est opposé fermement à sa participation à la bataille. Pourquoi? Parce qu'il n'avait que 13 ans. Il exprima encore la même volonté à la bataille de Uhud. Le messager d'Allah refusa encore parce qu'il n'avait que l'âge de 14 ans. قال أردني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يزني. Cela est un témoignage que l'islam interdit l'enrôlement et le recrutement des enfants soldats. Il interdit aussi qu'on tue les enfants. Il interdit aussi qu'on tue les femmes. Il va plus loin qu'il n'est pas permis de tuer un non-combattant. Il interdit aussi qu'on mutile le corps des morts. Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un témoignage que c'est un vertueux. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله. Quel homme bon que Abdullah. Il était parmi tous les sahaba celui qui se conformait au modèle le plus, celui qui se conformait le plus au modèle qu'incarnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même à Médine, il marchait, il regarde où le prophète sallallahu marchait, où le prophète s'assoyait, où tout. Il imitait le prophète dans tous ses actes. Il nous rapporte ce hadith. Dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'islam. Et l'islam n'est autre que la soumission totale au Seigneur de l'univers, n'est autre que l'obéissance totale envers Allah, qui nous a créé des niams. Hal ata ala l'insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Il est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. C'est lui qui vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir. Il vous a donné lui, les yeux et l'intelligence afin que vous soyez reconnaissants. Donc notre but c'est d'adorer Allah dans tous les aspects de la vie. Dans tous les aspects de la vie. C'est pour cela que l'islam a pour cause organiser tous les aspects de la vie d'un croyant. Il établit les droits, les devoirs que le musulman doit entreprendre dans le contexte de sa relation avec Allah. Donc il établit un système de culte, sa relation avec soi-même, sa relation avec sa famille, des droits civils, des lois de mariage, de divorce. Il stipule ce qui est interdit aux musulmans de boire ou de manger. Donc quand on regarde ces lois, vraiment c'est immense. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a choisi que 5 principes. 5 principes d'être les piliers de cette religion. Certainement, cela doit nous amener à méditer sur ces 5 principes, car ils devront contenir des enseignements qui nous suffisent complètement dans notre religion. Le but des cultes, des actes cultuels en islam, c'est de nous éloigner du Satan, des souillures sataniques, de nous rapprocher d'Allah, afin de mériter sa miséricorde, son agrément, son pardon que Dieu nous l'accorde. C'est ça le but des actes cultuels. Et ces 5 piliers de l'islam, alhamdulillah, si on nous l'observe, c'est lui qui l'observera, certainement pourra atteindre ses objectifs. Quand on regarde dans sa fréquence, la façon dont Dieu est fait pour ça, la profession de foi que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager, c'est le pilier central. Il est pour la foi comme est le cœur pour le corps. Tant que le cœur bat, l'homme est vivant. Tant qu'il a cette profession de foi, il est croyant. S'il la perd, non, il n'est plus croyant. Donc c'est très important. C'est pour cela on ne doit jamais la perdre, même une seconde. Même une seconde. Et dans l'au-delà, toute personne qui a ça
finira à sortir du feu de l'enfer, même s'il fait un temps. Car dans un hadith authentique qui a été rapporté par Bukhari ou Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu le très haut demandera aux anges, لينظروا في جهنم من كان في قلبه مثقال خردل من الإيمان فيخرج. Quiconque a dans son cœur quelque chose qui est équivalent à une graine de moutarde de la foi, on lui dira de sortir de feu de l'enfer. Il finira à rentrer au paradis. Donc c'est très très important. Et ça c'est la constance, c'est à chaque minute, à chaque seconde, on ne doit jamais la perdre. Dès qu'on la perd, on n'est plus croyant. Car les maux et les maladies que cet élément-là nous guérit ou nous préserve, c'est n'est autre que la mécréance, n'est autre que l'association, n'est autre que l'hypocrisie. Et on sait très bien, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Qui, quand tu donnes associé à Allah, il ne pardonnera jamais. Et quand tu es mécréant, aucun de tes actes ne sera accepté. Et l'hypocrite, innal munafiqin fi darkil asfal minan nar, ils seront au plus bas fond du feu de l'enfer. Donc c'est très important cet élément. Vient alors le deuxième élément qui est la prière. Selon une grande partie des savoirs religieux dit aussi que ce pilier aussi, quand on manque, quand on la perd, la maison de la foi du musulman, de la personne s'écroule. Donc c'est très important. Il est tellement important que sa fréquence, Dieu nous a imposé 5 fois par jour, quotidien. 5 fois par jour. Dans le Coran, il est très beau, dit Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasil minhu kulla yawmin 5 marrat ayabqa min darnihi shay'. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit voyez-vous, si quelqu'un a devant sa porte une rivière où il se lave 5 fois par jour, est-ce qu'il laissera quelque chose de saleté sur son corps? Il dit non. Il dit telle est l'image des 5 prières quotidiennes. Quand on regarde l'historique, Dieu, la première fois, il nous a prescrit 50 prières pour dire son importance. Donc c'est pour alléger les choses que c'est devenu 5. Vient alors l'aumône. L'aumône aussi c'est pour nous purifier. Khuz min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim fa inna salataka sakanun lahum. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifie leur cœur de l'avidité, de cupidité, de la haine, de l'orgueil et aussi le pauvre de rancœur et rancune aussi. C'est ça l'aumône. Et il est béni, il bénit l'argent, il le fortifie. Et aussi le jeûne. Le jeûne aussi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, afin que vous atteindrez la piété. C'est ça l'objectif du jeûne. Et quand on regarde Hajj se distingue de ces 4 autres piliers. Dans leur fréquence. La profession de foi, il faut l'avoir tout le temps, à tout instant. Et la prière, 5 fois quotidien et par jour. Et l'aumône, chaque année, on doit s'acquitter de l'aumône. Et le jeûne, chaque année, on doit jeûner. Mais quant au pèlerinage, il nous a été prescrit qu'une fois dans la vie. Une seule fois dans la vie. Faire plus, ça c'est laissé à la volonté des gens. Ce qui veut dire que le pèlerinage, on a besoin de l'accomplir une seule fois pour que ça change notre vie pour toujours. Pour toujours. Chacun de ces actes, chacun de ces rites, recèle des enseignements, des rappels pour celui qui veut se rappeler, des enseignements pour celui qui veut être édifié, afin de s'éloigner complètement de tout ce qui est hormis Allah et se consacrer complètement dans l'adoration d'Allah. C'est ça le Hajj. C'est ça le Hajj. Tu as besoin seulement d'accomplir Hajj, que tu fais 50 ans sur cette vie. Tu fais 100 ans sur cette terre, ou 20 ans sur cette terre. Chacun d'eux n'a besoin qu'une seule fois le Hajj pour que vraiment ça change sa vie pour toujours. Pour toujours. Ceux qui l'ont accompli nous dira là. Ils ont beaucoup témoigné de ça. Je prends l'exemple de cela. Un homme qui est très célèbre, qui s'appelle
Malik Al-Hajj Malik Shabazz, du nom de Malcolm X. Ce monsieur, il était en Amérique et il a accompli le pèlerinage. Il n'a fait que 11 jours. Quand il est venu, il a écrit une lettre. Dans cette lettre, son témoignage, il dit: je n'ai jamais connu une expérience aussi sincère et une fraternité aussi bouleversante que celle de ces femmes et des hommes que j'ai connus à la Mecque. Il est parti, il a conclu. Il dit: je peux dire que si les Américains blancs admettaient l'unicité d'Allah, ils pourront admettre l'unicité de l'être humain, de l'homme, s'éloigner complètement de racisme. C'est-à-dire que comment la personne a été bouleversée, comment ça a changé sa vie. Et c'est ainsi le pèlerinage. Et moi, j'ai vu beaucoup de cas, des gens qui ont témoigné. Dans leur village, ils croient que l'islam, c'est dans leur coin seulement, ou avec ses semblables seulement. Quand ils ont voyagé à la Mecque, ils ont regardé, ils croient que non, les musulmans, tous les musulmans ne sont que des Chinois, ou les musulmans ne sont que des Indonésiens. Les musulmans ne sont donc que de ça. Donc ils ont vu des races différentes, ils ont vu des choses qui ont bouleversé complètement leur vie. Et on a besoin que ça, vraiment, pour que notre vie change pour toujours. Et aussi la fraternité. Et cette fraternité, c'est la plus grande ni'ma que Dieu nous a accordée. Et le pèlerinage, vraiment, nous montre cette fraternité. Car l'égalité entre les humains, que tout le monde, cramponnez-vous tous ensemble, c'est pas seulement cramponnez-vous tous, mais ensemble, ça se fait que sur Arafat, le jour de Arafat. Que tout le monde se réunit dans le même lieu, avec les mêmes habits, avec un seul Seigneur, avec un seul slogan, les mêmes paroles et le même cœur. Ça se fait que Yom Arafat. C'est pour cela, c'est le jour le plus important du pèlerinage. Et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah yubahi bi ahli Arafat mala'ikat as-sama' fa yaqul unzuru ila ibadi ja'uni shu'atha ghubara. Et Dieu se vante de qui? Des gens d'Arafat. Et se montre fier d'eux. Le pèlerinage, c'est quelque chose qui nous aide vraiment à se rapprocher d'Allah. Parce que le problème de l'être humain, c'est l'insouciance. C'est d'oublier l'au-delà. Et tous les actes du pèlerinage ne font que rappeler de l'au-delà. L'ihram, l'état de sacralisation dans lequel l'être humain se met, qui n'est autre qui lui rappelle beaucoup à ses lincels, à son lincel. Le jour où on va l'envelopper quand il mourra. Donc, le pèlerinage, c'est ça. Et il nous aide. Quand tu regardes dans Surat A'la, que nous lisons souvent, il dit le problème de l'être humain, c'est parce qu'il préfère ce bas monde et il oublie l'au-delà. Et Malik Ibn Dinar يقول Malik Ibn Dinar لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني فكيف أن الآخرة من ذهب باق والدنيا من خزف يفنى. Et ici, ce bas monde était de l'or éphémère et l'au-delà était de l'argile éternelle. La raison est que qu'on choisit ce qui est éternel, même si c'est de l'argile, et qu'on laisse l'or qui est éphémère. Qui te dira alors que l'au-delà c'est de l'or, est plus meilleur que l'or, et c'est éternel. Et ce bas monde est moins que l'argile, et c'est éphémère. C'est pour cela, Ibn Mas'ud, il a résumé cette situation, il dit, tout être humain sur cette terre n'est qu'un invité. Tout être sur cette terre n'est qu'un invité. Et ces biens ne sont que des objets qu'on lui a prêtés. Et un jour, l'invité retournera. Et les objets prêtés seront ressuscités. C'est ça. Dès que la personne a ça, Inna alladhina yadulluna an sabilillah lahum adhabun shadid bima nasu yawm al-hisab. Ceux qui s'égarent du droit chemin auront un châtiment douloureux. Pourquoi? Pour avoir oublié le jour des comptes. Que Dieu nous engage. ربنا تقبل منا انك سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, le hadith que nous avons cité, qui nous parle des 5 piliers de l'islam,
sur lesquels l'islam, la maison musulmane est basée, Hajj se distingue par sa fréquence, qui n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie, mais aussi le fait que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Hajj n'est pas à la portée de tout le monde. Comment ça se fait que Dieu a pris Hajj, a fait que Hajj soit l'un des 5 piliers de l'islam, alors qu'il n'est pas à la portée de tout le monde? Certainement, il recèle des enseignements, des actes qui bénéficieront à tout croyant, que la personne accomplit le pèlerinage ou il n'accomplit pas le pèlerinage. D'abord, la personne qui va au pèlerinage se met en état de sacralisation. Pourquoi? Parce que le lieu est sacré. Une prière vaut mieux que 100 000 prières. Ceux qui resteront derrière devront savoir qu'Alhamdulillah, Dieu les a donné aussi un grand aimant, un grand bienfait. Quel est ce bienfait? Le temps est sacré. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, qui a été rapporté par Ibn Abbas, mal amal fi ayyami afdala minha fi hadi. قيل ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. Il n'y a pas un jour durant lequel les bonnes œuvres sont plus aimées, plus, dans un autre hadith, azka indallah wa a'zamu ajra, que les œuvres accomplies durant les 10 premiers jours de Zulhijjah. Durant les 10 premiers jours, ils sont aussi sacrés. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Que n'importe quelle œuvre que tu accompliras dans ces 10 premiers jours est meilleure à toute autre œuvre, quelle que soit la grandeur, accomplie dans les autres jours qui n'est pas durant ces 10 premiers jours. On dit même djihad, il dit même djihad. Même la personne qui va au combat, même lui. Imaginez-vous que tu donnes une aumône et tu fais subhanallah. Dans un temps de 10 premiers jours, là, est meilleur que celui qui partira en guerre saine dans n'importe quel autre jour qui n'est pas les 10 premiers jours. Il dit sauf celui qui mettra en danger sa vie et ses biens et il le perd tout. Donc c'est un jour, les 10 premiers jours, que tu sois pèlerin, tu ne sois pas pèlerin, c'est des choses qui doivent t'en profiter, que tu dois profiter, que tu dois saisir. Ça c'est très important. Deuxièmement, ce que nous devrons faire durant ces 10 premiers jours, surtout le jour de Eid, c'est d'immoler un sacrifice. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man arada an yudahi إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيء. Il dit si l'un de vous a l'intention d'immoler un sacrifice le jour du sacrifice, il n'aura pas touché de sa peau, ni de ses cheveux, ni de ses ongles, une fois que la lune de Zulhijjah apparaît. Ça veut dire que la personne aussi se met à l'état de sacralisation comme le Hajj. Comme le Hajj, ils sont là. L'état de sacralisation ne sont pas la même chose, car l'autre ne doit pas toucher ni au parfum, ne doit pas aussi avoir une relation intime avec sa femme, mais celui-ci peut l'avoir, mais il se réunit dans une chose qui est la peau. Le corps lui-même ne doit pas être touché. C'est comme si toi aussi tu as mis ton corps en état de sacralisation. Donc ils sont vraiment ensemble dans beaucoup de choses. Que la personne, c'est pas seulement s'asseoir devant la télé, regarde les faits, les événements de Hajj, non. C'est aussi participer pleinement, activement là-dedans et en profiter aussi des bienfaits. Car le jour important de Hajj, c'est Arafat. Et le jour de Arafat aussi est à la portée de chacun de nous. Car dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yom Arafat ahtasibu ala Allah an yukaffira sana al-madiya wa al-baqiya. Il dit le jeûne du jour de Arafat efface 2 années. 2 années. Donc si Dieu très haut se montre fier devant les anges, en ce qui concerne les pèlerins qui sont sur le plain de Arafat, toi aussi tu as cette chance de voir tes 2 années effacées en gênant le jour de Arafat. Donc on a beaucoup de bienfaits que nous aussi nous pouvons saisir, que Hajj, alhamdulillah, c'est un moment que le pèlerin et non-pèlerin pourront vraiment en profiter. Quand on parle que ça nous rappelle de l'au-delà, on sait très bien, une fois le pèlerin vient du pèlerinage, et rentre dans un village ou dans une ville, on sait comment ça avait changé. Ça affecte tout le monde. Ça affecte tout le monde. Donc c'est un voyage de vie, de la vie, que la personne, une fois qu'il accomplit comme il faut,
Et ça, comme il faut, que la personne a l'intention sincère. Al-Hajj ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Donc la provision qu'il prend, la piété, on dit bien la piété. Car malheureusement celui qui n'a pas cette piété et que son intention n'est pas saine, il ne pourra pas voir sa vie changer pour le mieux par le Hajj. Tu verras des gens, comme on dit au début, qu'on doit s'acquitter des dettes avant d'aller au pèlerinage. Malheureusement, il y a d'autres qui s'endettent. Ils s'endettent, ce n'est pas pour aller au pèlerinage, non, c'est pour festoyer. C'est pour festoyer. C'est des expériences réelles et faites. Combien de fois nous avons entendu des gens nous dire, j'ai envoyé l'un de mes parents au pèlerinage, on m'a appelé que sa maison n'est pas bien entretenue, il faut vraiment l'entretenir. Il faut envoyer de l'argent pour meubler l'endroit. Ce qui doit être meublé, c'est la tombe. La personne doit s'éloigner de ce bas monde. Ça, on peut comprendre. Mais qu'on envoie encore un autre message, on doit immoler un peu. Et encore pire encore, on doit constituer une équipe de filles, de femmes qui doivent les réunir et il faut chercher des habits pour eux. Donc c'est complètement, ça les éloigne complètement du sens et l'objectif du pèlerinage. Alors que le pèlerinage a pour but que la personne se détache complètement tout ce qui est hormis Allah et se consacrer complètement à l'adoration d'Allah. C'est ça le Hajj. Si la personne fait ça, ça va complètement bouleverser sa vie pour le mieux et pour le meilleur. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, nous avons parmi nous un grand nombre de nos frères qui vont aller au pèlerinage cette semaine, Inch'Allah. Nous prions qu'Allah facilite pour eux et nous les demandons de ne pas nous oublier dans leur prière. Et nous prions aussi pour nos frères qui sont en Syrie, qui sont dans tous les pays qui sont en train de souffrir, et aussi dans nos pays respectifs, que ce soit la Guinée ou Sierra Leone ou Libéria qui souffrent de cette maladie qui Dieu les guérit. نسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيهم جميعا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. Donc nous informons aussi que demain, Inch'Allah, ça sera la compétition de Coran et de Sunna pour nos enfants. Donc nous demandons de venir nombreux pour les encourager. Inch'Allah, tomorrow will be the competition, Sunnah and Quran competition for our children. So we invite you to come to encourage them. It will be 4 o'clock p.m. Inch'Allah. So may Allah save the pilgrims that are ready to go this year. الله أكبر الله